Welcome to 영어 서원 백원재. 영어 서원 백원재에 오신 여러분들을 환영합니다. Manual for Teachers, 신사 매뉴얼. Manual for Teachers of God, 하나님의 교사들을 위한 지침이죠. Manual for Teachers. 그래서 신사 매뉴얼, 그렇게 이름을 붙여보았는데요. A Course in Miracles, 모두 세 권으로 되어 있는 기적 수업 또는 기적 과정, 하나의 과정인 것이죠. 하나의 수업인 것이죠. A Course in Miracles. 정관사 더가 아닌 것이고요. 부정관사 A, 많은 코र्스들 중에 하나라는 것이죠. A Course in Miracles. 텍스트, 본문, Workbook for Students, 1년 365일 매일 읽고 새기는 수련장, 연습장, 그리고 Manual for Teachers, 하나님의 교사들을 위한 지침서. 어떤 의미에서는 A Course in Miracles 내용 전체를 잘 요약 정리하고 있는 Manual for Teachers, 함께 읽고 새기는 중이죠. 모두 29장으로 되어 있는 Manual for Teachers. 처음에 Introduction 서문에 이어서 Who are God's teachers? 하나님의 교사, 신사들은 누구인가? 그렇게 시작해서 끝부분에 가면 Is reincarnation so? 윤회, 과연 그런가? What is death? 죽음이란 무엇인가? What is the resurrection? 부활이란 무엇인가? 이런 주제들을 다루면서 마치게 되는 Manual for Teachers. 그리고 끝부분에는 아주 유용한 Clarification of Terms, 영어 해설이 또 따라오죠. Mind, Spirit, 마음은 무엇이고 영은 무엇인가? The Ego, the Miracle, 에고란 무엇이고 기적 수업이 말하는 기적은 무엇인가? Forgiveness, the face of Christ, 기적 수업이 말하는 용서의 그 본뜻은 무엇이고 또 그런 맥락에서 그리스도의 얼굴, 어떤 상징적인 의미를 가지는가? True perception, knowledge, 참된 인식, 참된 지각은 무엇이고 안다는 것은 무엇이냐? Jesus, Christ, 예수는 어떤 인물이고 그리스도는 어떤 존재인가? 그리고 The Holy Spirit, 성령은 어떤 존재이고 어떤 역할을 하는가? Epilogue, 그렇게 마침말로 마감하는 A Course in Miracles, Manual for Teachers. 저희들이 지금 함께 읽고 새기는 중이죠. 늘 그러하듯이 A Course in Miracles, 그 내용을 읽고 새기기 전에 단 3문장으로 새겨보는 A Course in Miracles. Nothing real can be threatened. Nothing unreal exists. Herein lies the peace of God. 진짜는 그 어느 것도 위협받지 않는다. 그리고 진짜 아닌 것은 아무것도 존재하지 않는다. 애시당초 본래 없는 것이다. 그것을 unreality, 비실제라고 한다. 그렇게 실제와 비실제를 구별하는 깨달음, 그 안에 하나님의 평화가 놓여져 있다. 사랑은 위협받지 않는다. 진리는 위협받지 않는다. 하나님은 위협받지 않는다. 생명은 위협받지 않는다. 죽음은 가짜다. 두려움도 가짜고 에고도 가짜고 그런 것들은 모두 illusions, 환상들인 것이다. 그런 것들은 아예 존재하지 않는다. Nothing unreal exists. 오직 에고라는 환상이 지어낸 또 다른 환상들인 것이다. There is no death. 죽음이란 없다. 그렇게 단언하는 것이 A Course in Miracles, 기적 수업이죠. 그렇게 The Three Sentence Summary,
세 문장으로 요약된 A Course in Miracles. 그 내용을 알아갈수록 점점 깊은 맛이 스며져 나오는 그런 깊은 뜻이 배어있는 세 문장이죠. Nothing real can be threatened. Nothing unreal exists. Herein lies the peace of God. Shalom. Om Shanti Shanti Shanti. 평화, 평화, 평화. 그렇게 새기면서 오늘 내용 Chapter 26 Can God be reached directly? 또 물음으로 시작하는 것이죠. 증문즉답, 즉석에서 묻고 즉석에서 답하는 Manual for Teachers. 모두 29장 가운데 오늘은 26번째 장을 함께 읽고 새기는데요. Can God be reached directly? 하나님은 직접 도달할 수 있는가 하나님께? 누구를 거치지 않고 어떤 mediation, 중재 없이 직접 하나님께 갈 수 있는가? Can God be reached directly? 늘 그렇듯이 또 즉답이 나오겠죠. God indeed can be reached directly. 아닌 게 아니라 indeed. 사실 하나님은 can be reached. 도달될 수 있다. 다가갈 수 있다. directly, 직접. 왜냐하면 because there is no distance between him and his son. 왜냐하면 하나님과 하나님의 아들 사이에는 어떤 거리가 없기 때문이다. Separation is the greatest illusion. 하나님 아버지와 내가 떨어져 있다는 그 분리, separation, 그것이 가장 커다란 환상인 것이다. 그렇게 일깨우는 것이죠. 본래 하나님 아버지와 그 아들 사이에는 거리가 없기 때문에 하나님께 직접 다가간다는 것은 그야말로 indeed can be reached directly. 직접 다가간다는 건 가능한 일이다. His awareness is in everyone's memory. 하나님에 대한 인식, 하나님을 알아차리는 것, 그것은 모든 사람의 기억 속에 들어있다. And His word is written on everyone's heart. 그리고 하나님의 말씀은 모든 사람들의 가슴판에 새겨져 있다, 쓰여져 있다. 답이 나왔죠, 이미. 많은 mediators, intermediaries, 중재자들이 있고 중개하는 존재들이 있는 것 같지만 A Course in Miracles, 단박에 하나님께 직접 다가갈 수 있는가? 하나님은 직접 우리가 맞닥뜨릴 수 있는 그런 존재인가? Of course, no doubt. God indeed can be reached directly because there is no distance between God and the children of God. His awareness of God is in everyone's memory and His word is written on everyone's heart. 이미 모든 사람들 기억 속에는 하나님에 대한 알아차림이 들어있고 in everyone's memory, on everyone's heart, 그리고 모든 사람의 가슴판에는 His word is written. 하나님의 말씀, 로고스, 쓰여져 있는데 하나님께 직접 다가가지 못할 이유가 무엇인가? Can God be reached directly? Of course. 그렇게 답하는 것이죠. 신께 직접 도달할 수 있는가? 하나님과 아들 사이에는 본래 거리가 없기 때문에 이미 하나이기 때문에 atonement, at-one-ment, 하나님께 직접 도달하는 것은 참으로 indeed 가능하다. 하나님에 대한 알아차림, awareness, 인지, 그것은 모든 사람들의 기억 속에 들어있고 in everyone's memory,
그리고 하나님의 말씀, God's word is written on everyone's heart. 모든 이들의 가슴에 쓰여져 있다. Yet this awareness and this memory, 이 알아차림과 이 기억은 can arise across the threshold of recognition, 어떤 인식의 문턱에서 일어나는 것인데 only where all barriers to truth have been removed. 진리에 대한 모든 장애들이 제거된 그곳에서만 하나님에 대한 알아차림과 하나님의 기억이 어떤 인식의 문지방 너머로 arise, 일어나는 것이다. Forgiveness, 기적 수업이 말하고 있는 용서, 그것이 바로 진리를 가리고 있는 장애들을 모두 용서하라는 것이죠. Undo, reset, choose again. In how many is this the case? 얼마나 이런 경우가 많은가? Here then is the role of God's teachers. 바로 여기에 하나님의 교사들의 역할이 있는 것이다. 어디에? 무엇을 하는데? 진리를 가리고 있는 장애들을 제거하는 것. Barriers to truth. A Course in Miracles 시작하는 도입부에서 그렇게 말하죠. 기적 수업은 사랑에 관한 것이다. 그렇지만 사랑은 가르쳐질 수 없다. 사랑은 모든 것을 포용하는데 사랑에는 반대도 없고 그것을 직접 가르칠 수는 없다. 그렇지만 사랑을 가리고 있는 장애들을 벗겨낼 수는 있다. 그것이 기적 수업이 말하는 용서인 것이다. Undo, 본래 상태로 되돌리는 것. 하지만 진리를 가리고 있는 장애물들이 모두 제거된 곳에서만 이러한 알아차림과 하나님의 기억은 인식의 문턱 너머로 arise, 일어날 수 있다. 이런 경우가 과연 얼마나 되겠는가? 흔치 않은 일이다. 하나님의 기억과 하나님을 알아차리는 것이 모든 사람들의 기억 속에 그리고 가슴판에 쓰여져 있지만 사람이 가지고 있는 에고라는 그 인지, 색수상 행식, 안, 이, 비설신의 이런 모든 사람의 제한된 인지와 느낌과 감촉과 이런 감각들, 그 너머에 있는 것이 바로 하나님을 알아차리고 하나님을 기억하는 것이기 때문에 여기에 하나님의 교사가 맡은 역할이 있다. 그런 장애들을 제거하는 것, 본래 상태로 되돌리는 것. They too have not attained the necessary understanding as yet. 하나님의 교사들도 아직 as yet 필요한 이해를 모두 증득한 것은 아니다. But they have joined with others. 그렇지만 하나님의 교사들은 다른 이들과 연합해서 하나님의 교사가 되기로 작정한 것이다. Manual for Teachers, Chapter 1. Who are God's teachers? 하나님의 교사들은 누구인가? 답은 그 누구라도 하나님의 교사가 되기로 작정한 사람, 하나님의 부르심에 응답한 사람, anyone who answered the call. 그렇게 나왔죠. 아직 온전히 깨달음을 증득한 상태는 아니지만 그렇지만 다른 사람들과 연합해서 하나님의 교사가 되기로 했고 하나님의 교사의 역할을 수행하는 것이다. This is what sets them apart from the world. 바로 이것이 하나님의 교사들을 세상과 나누는, 세상과 다른 존재로 인식하는 이유인 것이다. They too have not attained the necessary understanding as yet, but they have joined with others. This is what sets them apart from the world. 하나님의 교사들 또한 아직은 as yet 필수적인 이해를 모두 습득하지는 못했지만 그들은 다른 이들과 결합해서 연합하여 하나님의 교사의 역할을 수행하고 있는 것이다. 그들을 세상과 떼어놓는 것은 바로 이 점이다. 무엇? 하나님의 교사가 되기로 했고 하나님의 부르심에 응답했고 다른 이들과 연합하여 진리를 가리고 있는 장애들을 벗겨내기로 작정한 존재들이다.
And it is this that enables others to leave the world with them. 바로 이것이 다른 사람들도 하나님의 교사들과 함께 세상을 떠나도록 하는 것을 가능케 한 것이다. 세상을 떠난다는 것은 참나를 깨닫고 내 안에 들어있는 성령의 인도를 받아 하나님을 기억하고 하나님의 말씀을 사는 것이죠. 아버지의 뜻이 땅에서도 이루어지나이다. 그렇게 사는 것이죠. Alone, they are nothing. 홀로서는 혼자라면 그들은 아무것도 아니다. But in their joining is the power of God. 그렇지만 그들이 연합하기 때문에 하나가 아니고 뭉쳐있기 때문에 거기에 바로 the power of God. 하나님의 권능이 있는 것이다. 우리 주 예수 그리스도께서 말씀하시기를 너희들이 둘 이상 모여있는 곳에 거기에 반드시 내가 있다. 그 말씀의 신비가 바로 in their joining, 연합함으로써 뜻을 함께함으로써 하나님의 권능을 그대로 받는 것이죠. 그래서 A Course in Miracles Workbook Lesson 201, Lesson 143, Lesson 208 늘 같은 내용을 되새기는 것이죠. I'm not a body. 나는 이 몸이 아니다. I am free. 나는 자유롭다. For, because I am still as God created me. 왜냐하면 나는 아직도 늘 여전히 as God created me. 하나님께서 나를 만드신 그대로이기 때문이다. I trust my brothers who are one with me. 나는 나와 하나인 내 형제들을 믿는다. 그렇게 연합한 것이죠. In the joining. 내가 이 몸이 아니고 자유롭고 하나님께서 창조하신 그대로인 것처럼 이 세상을 함께 사는 나의 형제 자매들도 모두 나와 하나인 것이다. 그렇게 하나님께서 창조하신 것이다. 그래서 내가 뜻을 같이 하는 형제 자매들과 함께 joining, 연합되면 the power of God, 하나님의 권능이 우리와 함께 하시는 것이다. My mind holds only what I think with God. 나는 하나님과 함께 생각하는 것만으로 그것과 함께 나는 내 마음을 견지한다. In quiet, I receive God's word today. 조용한 가운데, in quietude, in silence. 나는 오늘 하나님의 말씀을 또 받는다. All that I give is given to myself. 내가 주는 모든 것, 이 세상에 내어놓는 모든 것은 given to myself, 나에게로 주어지는 것이다. 내가 남에게 준다고 하는 것, 결국 나에게 주는 것이다. I'm not a body, I'm free, for I am still as God created me. The peace of God is shining in me now and forever. 나는 이 한 몸이 아니다. 한 몸뚱아리가 아니다. 나는 자유롭다. 이 몸에 끄달리고 얽매이고 몸에 갇힌 존재가 아니다. I'm not a body. For I'm still as God created me. 왜냐하면 나는 still, 아직도 여전히 하나님께서 나를 만드신 그대로이기 때문이다. 이제와 항상 영원히. The peace of God is shining in me now. 하나님의 평화가 내 안에서 밝게 빛나고 있다. 이렇게 새기는 것이 바로 Workbook for Students 365일. 매일 이렇게 조금씩 같은 내용을 새기고 또 새기고 Repetition is the best teacher. 그런 격언이 있죠. 반복하는 것, 그것이 가장 훌륭한 교사인 것이다.
Repetition is the best teacher. There are those who have reached God directly, retaining no trace of worldly limits and remembering their own identity perfectly. 그런 존재들이 있습니다. 그런 사람들이 있습니다. 하나님께 직접 다가가서 이 세상의 어떤 한계들의 흔적을 가지지 않고 their own identity perfectly, 그들 자신의 정체성, 그들은 누구인가? 나는 누구인가를 확실히 기억하는 사람들, remembering their own identity perfectly. 나는 하나님께서 나를 만드신 그대로이다. I am as God created me, always. 그렇게 늘 기억하면서 하나님께 직접 다가가는 사람들이 있습니다. These might be called the teachers of teachers. 그들은 교사들 중의 교사들이라 불릴 수 있겠죠. 선생 중에 선생이라. 교사 가운데 으뜸 가는 교사들이다. Because 왜냐하면 although they are no longer visible, 그들은 이제 더 이상 보이지 않습니다. 사람의 몸을 입지 않은 존재들이기 때문에 their image can yet be called upon. 그렇지만 그들의 형상은 또 사람 마음속에 불러일으켜질 수 있는 것이죠. The teachers of teachers. 사람들은 그들을 성인이라고도 하고 현인이라고도 하고 신선이라고도 하고 천사라고도 하고 뭐 여러 이름으로 부르죠. The saints, the angels, the ascended masters. 승천한 스승들이라 그렇게 부르기도 하고 These might be called the teachers of teachers because although they are no longer visible to human eyes, their image can yet be called upon. And they will appear when and where it is helpful for them to do so. 그리고 그들은 도움이 된다면 그런 때, 그런 장소에 나타납니다. To those to whom such appearances would be frightening, they give their ideas. 그렇게 선뜻 나타나는 것이 놀랍고 두렵다면 그런 이들에게는 직접 나타나지 않고 어떤 아이디어를 주기도 하죠. 그래서 뭔가 어떤 신비체험이라든지 뭔가 보고 듣고 느끼는 어떤 mystical experiences 그 가운데 ideas 어떤 생각이나 사념이나 아이디어들이 주어질 수도 있다. 그렇게 뭔가 신비한 말씀을 또 전하고 계시는 것이죠. 이 세상적인 한계의 흔적을 하나도 간직하지 않으면서 신의 정체성, 나는 누구인가를 완벽하게 기억하여 하나님께 직접 도달한 존재들이 있다. 그들은 교사들 중의 교사들, teachers of teachers라고 할 수 있는데 더 이상 그들이 사람 눈에는 보이지 않지만 그들의 형상을 마음속으로 불러내는 것은 여전히 가능하기 때문이다. 교사들 중의 교사들, the teachers of teachers, 그들은 도움이 된다면 도움이 되는 때와 장소에 나타날 것이며 그들이 그렇게 나타나는 것을 두려워하는 사람들에게는 그렇게 나타나지 않고 그저 자신의 아이디어를 내어줄 수도 있다. Teachers of teachers, 이제 더 이상 사람들과 함께하지 않는 그런 존재들이지만 늘 도움이 된다면 때와 장소를 가리지 않고 적시적소에 나타나서 아이디어를 전하는 것이다. 보고 들을 준비가 되어 있는 사람들에게 Teachers of teachers. No one can call on them in vain. 그 누구도 그 교사 중 교사
교사들 중의 교사들, 그들을 in vain, 헛되게 부르지는 않는다. 반드시 뭔가 소득이 있는 것이다. 그들을 부르면 nor is there anyone of whom they are unaware. 그리고 그들이 모르는, 알아채지 못하는 존재는 없다. 누군가 필요로 하다면 그 필요를 즉시 알아채는 것이다. 왜냐하면 그들은 더 이상 사람의 육신을 입지 않은 어떤 신비체로 영계에 존재하기 때문이다. All needs are known to them. 모든 필요가 그들에게 알려졌고 and all mistakes are recognized and overlooked by them. 어떤 실수나 그런 것들이 인지되지만 그저 간과될 뿐이다. 사람은 실수하기 때문에 The time will come when this is understood. 때가 되면 다 이해할 것이다. And meanwhile, 한편 they give all their gifts to the teachers of God. 그리고 그 교사들 중의 교사들, 눈에 보이지 않는 그 교사들 중의 교사들은 그들 선물 모두를 the teachers of God, 하나님의 교사들에게 준다. All their gifts. 어떤 하나님의 교사들에게 who look to them for help. 그 교사들 중에 교사들에게 도움을 청하는 하나님의 교사들, 신사들에게 모든 선물을 제공한다. Asking all things in their name in no other. 그렇게 교사들 중에 교사들 이름으로, 그리고 그 다른 어떤 이름으로도가 아니고 오로지 교사들 중에 교사들, 그분의 이름을 부르면서 도움을 청하는 신사들, the teachers of God, 그들에게 모든 선물을 아낌없이 제공하는 것이다. 그 교사들 중에 교사들을 알아채고 그들에게 도움을 청하고 구하면 은총을 베푸는 것이다. 그 누구도 그 교사들 중의 교사들을 헛되이 부를 수는 없다. 부르면 반드시 뭔가 혜택이 주어진다. 그들이 모르는 존재는 없다. 그들은 모든 것을 알고 있다. 성령과 더불어. 교사들 중에 교사들은 사람의 모든 필요를 알고 있으며 모든 실수를 인식한 다음에 그저 간과할 뿐이다. 따지지 않는다. 이것을 이해할 때가 올 것이다. 그때까지 교사들 중에 교사들은 다른 누구도 아닌 그들만의 이름으로 모든 것을 청하며 도움을 기대하며 그들을 바라보는 하나님의 교사들. 아직 이 세상에 남아있는 하나님의 교사들에게 모든 선물을 아낌없이 준다. 교사들 중의 교사들, the teachers of teachers. 어떤 분들은 굳이 사람의 몸을 벗지 않고 그대로 남아서 오랫동안 또 그렇게 보살도를 행하는 것이죠. 이미 견성성불한 부처이지만 부처가 되어 사라지는 것을 마다하고 굳이 보살로 남아서 자리리타, 내가 유익함을 얻은 것을 다른 사람들에게 함께 나누고자 하는 존재들도 있는 것이죠. Teacher of Teachers, 케네스 왑닉, 헬렌 슈크만, 바로 저희들이 공부하는 A Course in Miracles, 7년 동안 받아 적은 Clinical Psychologist, 임상심리학자 헬렌 슈크만과 함께 초창기부터 A Course in Miracles 내용을 세상에 잘 전한 Dr. Ken Wapnick, 얼마 전에 세상을 떠나셨지만 늘 우리 주위에 남아있는 Teacher of Teachers, 교사들 중에 교사인 것이죠. 물론 이런 분들이 많이 계시다는 것이죠. Sometimes a teacher of God may have a brief experience of direct union with God. 지금 이 세상을 살고 있는 하나님의 교사, a teacher of God, 어떤 하나님의 교사는 하나님과의 직접적인 union, 연합을 brief experience, 잠깐 체험할 수도 있다. 늘 하나님과 하나이지만
늘 잊고 살기 때문에 내가 하나님과 하나이구나 하는 그 느낌을 a brief experience, 호련 잠깐 체험할 수도 있다. In this world, it's almost impossible that this endure. 그렇지만 이런 체험이 endure, 늘 지속된다는 것은 이 세상에서 거의 불가능하다. 왜냐하면 에고로서 살아야 하는 것이 또 세상이기 때문에 하나님과의 연합만으로 세상을 살 수는 없는 것이죠. 세상을 살면서 늘 잊고 있는 것이 하나님 아버지의 존재이지만 호련 문득문득 a brief experience of direct union with God, 하나님과의 직접적인 연합을 하나이구나 하는 것을 a brief experience, 잠깐씩 체험할 수 있는데 이 세상에서 그런 체험은 endure, 지속되질 않는다. It can perhaps be won after much devotion and dedication. 아마도 그런 순간적인 체험은 아주 열심히 신앙생활하고 dedication, 헌신함으로써 얻어지는 것일 수도 있다. And then be maintained for much of the time on earth. 그렇다면 어렵게 얻어진 것이라면 또 이 지상에 살아있는 동안 지속될 수도 있는 것이다. But this is so rare that it cannot be considered a realistic goal. 그렇지만 그것은 너무나도 드물기 때문에, 드문 체험이기 때문에 이 세상을 살면서 어떤 a realistic goal, 실용적인, 실제적인 목적이 될 수는 없다. 때로는 하나님의 교사가 하나님과의 직접적인 합의를 짧게 체험할 수도 있다. A brief experience. 순간적으로. 하나님이 바로 내 머릿골에 내려와 계시는구나. 강제 인외, 자성구자하라. 그대의 본성에서 씨알을 찾으라. 그렇게 우리 민족 경전 3일 신고 일깨우고 있죠. 그래서 이미 머릿골에 내려와 계신, 가슴속에 들어와 계신 그 하나님을 직접 체험하는 순간이 오기도 한다. 그렇지만 이 세상에서 그런 체험이 늘 지속되는 것은 거의 불가능하다. 그것은 어쩌면 오랜 신앙생활과 헌신 끝에 성취될 수도 있고 또 그 후에 오랜 신앙과 아주 지극한 헌신 끝에 얻어진 그런 상태는 이 땅에 있는 대부분 시간 동안 유지될 수도 있다. 어떤 사람에게는 늘 일상삼매로 견성성불의 상태를 유지할 수도 있다. 그러나 그것은 지극히 드물기 때문에 현실적인 실용적인 목표로 간주될 수 없다. 우리 곁에 왔던 부처라고 칭해지는 성철조사께서도 제법 어떤 경지에 도달했다는 제자들에게 늘 잘 때도 되느냐, 꿈속에서도 그 상태가 이어지느냐, 그렇게 제자들을 일깨우신 것이죠. If it happens, so be it. 그런 일이 벌어졌다면 그렇게 좋다. If it does not happen, so be it as well. 그런 체험이 또 벌어지지 않는다고 해서 또 낙심할 것도 없다. 그것도 또 그런 대로. All worldly states must be illusory. 이 세상의 모든 상태는 궁극적으로 모두 환상인 것이다. 깨달았다, 증득했다, 체험했다, 어떤 신비 체험을 했다, 온전히 확철대오했다, 확실하게 크게 깨달았다. 이 모든 것들이 사실은 illusions, 환상인 것이다. 그래서 선가에서는 봉불살불, 봉조살조라 그렇게 말하죠. 부처를 만나면 부처를 죽이고 조사를 만나면 조사를 죽여라. 그 모든 것이 그대 마음에 일어난 illusions, 환상인 것이다. If God were reached directly in sustained awareness, the body would not be long maintained.
예수님께서 뭔가 신비한 말씀을 이번 시간에는 여러 차례 하시는데요. If God were reached directly in sustained awareness, 지속되는 알아차림 속에서 하나님께 직접 도달되었다면, 그리고 그것이 오래 지속된다면 the body, 몸은 would not be long maintained. 이제 더 이상 오래 유지되지 않는다. 뭔가 신비한 비밀이 들어있는 말씀이죠. 그렇게 하나님을 직접 체험하는 상태가 늘 지속된다면 더 이상 몸과 더불어 세상에 있을 필요가 없다. 그런 뜻으로도 읽힐 수 있겠죠. 만약 그 상태가 일어난다면 하나님과의 합일이 늘 지속되는 상태, 일어나게 놔두어라. 만약 그런 상태가 벌어지지 않는다면 그것도 뭐 그런 대로 놔두어라. So be it as well. 일어나든 일어나지 않든 그런 상태가 지속되든 아니든 세상적인 모든 상태는 그저 illusory. 그것도 환상이다. 깨달았다는 그것도 환상인 것이다. 만일 하나님께 직접 도달한 상태를 계속해서 인식하는 상태로 산다면 몸은 더 이상 오래 유지되지 않을 것이다. Those who have laid the body down merely to extend their helpfulness to those remaining behind are few indeed. Those who lay down the body down, lay the body down, 몸을 내려놓은 사람들, merely to extend their helpfulness to those remaining behind. 아직도 뒤에 남아있는 사람들에게 도움을 베풀기 위해서 몸을 내려놓는 사람들은 are few, 거의 드물다. 아무리 깨달음의 경지가 높고 생사를 초탈하고 생사의 경계를 넘은 아주 드높은 경지의 존재를 할지라도 죽음 앞에서는 흔들린 것이다. 몸을 벗는다는 것이 그렇게 여유로운 일이 아니다. To those who have laid the body down, 자기의 몸을 내려놓는 사람, 신선의 표현을 빌자면 그대로 몸을 벗는 것이죠. 그렇게 몸을 벗는 것, merely to extend their helpfulness, 그저 도움을 내뻗기 위해서, 두 손을 내뻗어 도움을 주기 위해서 자기의 몸을, 육신을 내려놓는 사람 are few, 거의 없다. And they need helpers who are still in bondage and still asleep. 아직도 구속되어 있고 아직도 잠속에서 헤매고 있는 그 사람들은 도움이 필요하다. So that by their awakening can God's voice heard. 그래서 그들이 깨어남으로써 하나님의 목소리가 들리게 되는 것이다. 뭔가 조금 어려운 말씀들을 이어가는 것이죠. 들을 귀 있는 사람들은 들을 것이고 볼 눈이 있는 사람들은 볼 것이고 깨닫는 마음이 있는 사람들은 이 말씀의 의미가 들리리라. 뒤에 남겨진 사람들, 아직도 이 세상을 살고 있는 사람들에게 도움을 주기 위해서 몸을 버린 자는 거의 없다. The teachers of teachers, 몸을 버리고 몸을 벗고 진정한 교사들 중의 교사들이 되기 위해서 선뜻 몸을 버린 자, 육신의 죽음을 택한 사람은 거의 없다. 옛날에 그리스의 철학자 소크라테스는 그렇게 했던 것이죠. 직접 제자들을 불러놓고 독배를 받아 마시면서 자, 이제 내가 죽는 과정을 잘 살펴보라.
내가 어떻게 몸을 벗는지, 그리고 다른 드높은 세계로 가는지 그대들 잘 지켜보라. 그리고 몸을 버렸던 것이죠. 그렇지만 그런 존재는 거의 없다. few. 또한 그들은 여전히 속박되고 잠들어 있는 조력자들이 필요하며 조력자들이 깨어남을 통해 하나님의 음성이 전해질 수 있게 된다. 그래서 교사들 중에 교사들은 이 세상에 남아 아직도 구속되고 꿈속에서 잠속에서 헤매고 있는 다른 형제자매들을 일깨우고 가르치기 위해 이 세상에 남아있는 것이다. Every miracle is but the end of an illusion. 그래서 다시 한번 상기하는 것이죠. A Course in Miracles, 기적 수업이 말하고 있는 기적이라는 것, 그것은 바로 환상의 종말을 말하는 것이다. 그 환상의 종말을 가져오기 위해서 하나님의 교사들이 필요한 것이고, 그 하나님의 교사들에게 또 교사들의 교사들, 조력자들이 이 세상에 남아있는 것이다. 그래서 to forgive, 용서한다는 것, 기적 수업이 말하는 용서라는 것은 is to see truth over illusions, 환상들 너머의 진리를 보는 것이다. 그렇게 환상들 너머의 진리를 본 교사들 중에 교사들, 그 존재들은 어떤 이들은 몸을 벗고 어떤 이들은 아직도 몸을 유지한 채 하나님의 교사들, 즉 우리들을 위해서 여전히 도움의 손길을 뻗고 있는 것이다. Do not despair. 낙심하지 말라. Then because of limitations. 하나님의 교사인 그대가 뭔가 아직도 limitations, 제약이 있고 한계가 있고 온전하지 못하다. 그렇다고 해서 do not despair. 낙심하진 말라. It is your function to escape from them. 그런 제약으로부터 탈출하는 것, 그것이 하나님의 교사인 그대의 역할이다. 기능이다. But not to be without them. 그런 제약이 전혀 없는 존재가 되기 위한 것이 그대의 기능이 아니다. 그대가 이 세상에 남아있는 한, 이 세상을 사는 한, 이 몸을 살아가는 한, 제약은 늘 따르는 것이다. 보고 듣고 냄새 맡고 맛보고 만져보고 느끼고 인지하고 하는 이 모든 색수상행식, 이 비설신의 이 모든 것들은 본래 limitations, 제약인 것이다. 그래서 반야심경은 조견호언계공 도일체고액 그렇게 함께 읽었었죠. 색수상행식 그 오온이 모두 비어있는 것을 보고 일체 고액을 건넜느니라. 그렇지만 세상을 사는 동안은 limitations, 어쩔 수 없는 것이다. 낙담하지 말라. If you would be heard by those who suffer, you must speak their language. 아직도 고통받고 있는 사람들에게 그대의 목소리가 들리게 하자면 그대는 그들의 언어를 사용해야 한다. If you would be a savior, you must understand what needs to be escaped. 그대가 구원자가 되기를 원한다면 하나님의 교사는 세상을 구하는 사람들이죠. 그대가 구해내는 존재가 되고 싶다면 그대는 어떤 필요가 탈출되어야 하는지, what needs to be escaped, 어떤 상황으로부터 탈출해야 하는지 그것을 이해하는 것이다. 그런 장애들을 알고 제약들을 알아야 비로소 그대가 하나님의 교사로서 그런 제약과 어떤 필요를 깨닫는 존재가 되지 않겠는가. Salvation is not theoretical. 구원이라는 것은 이론적인 문제가 아니다.
Behold the problem. 문제를 보라. Ask for the answer. 답을 구하라. And then accept it when it comes. 그리고 답이 오면 답을 받아들여라. 하나님의 교사와 늘 함께하는 The Holy Spirit. 성령님께서 계시지 않느냐? 그러므로 어떤 한계나 제약 때문에 절망할 필요가 없다. 너의 역할은 한계에서 벗어나는 것이지 그 한계 없이 존재하는 것이 아니다. 한계는 그대가 이 세상에 존재하는 한 늘 함께한다. 고통받는 사람들에게 그대의 말이 들리기를 원한다면 그들의 언어로 말해야 한다. 구원자가 되고 싶다면 무엇에서부터 벗어나야 하는지 그것을 깨닫고 가르쳐야 하는 것이다. 구원은 이론이 아니다. Salvation is not a theory. 문제를 직시하라. 그리고 답을 구하라. 그러면 답이 주어진다. 그 답이 오면 그 답을 받아들여라. Nor will its coming be long delayed. 답이 오는 것 오랫동안 지체되지 않는다. All the help you can accept will be provided and not one need you have will not be met. 그대가 필요로 하는 도움은 즉시 제공되는 것이고 어떠한 필요도 다 부응된다. Let us not then be too concerned with goals for which you are not ready. 그래서 그대가 아직 준비되지 않은 그런 목적들 차례차례 수순대로 그대가 준비되는 대로 이런저런 목적들이 달성될 것이다. 그러므로 어떤 목적이 아직 그대가 준비되지 않은 상태에서 달성되기를 너무 염려하지 말고 노심초사하지 말라. In due season, in due time, 때가 되고 인연이 무르익으면 그대 또한 성장하고 그대가 준비된 상태에서 또 이런저런 목적들을 달성하게 된다. What more could you desire when this is all you need? 그것이 그대가 필요로 하는 모든 것일진데 무엇을 더 원하겠는가? 답은 머지않아 온다. 그대가 받아들일 수 있는 모든 도움이 제공되며 그대가에게 필요한 것은 하나도 빠짐없이 모두 제공될 것이다. 그러므로 그대가 아직 준비되지 않은 그런 목적들에 대해서는 노심초사하지 말라. 염려하지 말라. 하나님은 그대가 있는 곳으로 그대를 데려가며 너를 반기신다. 오직 이것만이 그대에게 필요하다면 더 이상 무엇을 바라겠는가? The sole responsibility of the miracle worker, the teacher of God, is to accept the atonement himself. 기적 일꾼, 기적을 일궈내는 the miracle worker, 하나님의 교사들의 다른 이름이죠. 하나님의 교사, 즉 기적 일꾼의 유일한 책임, the only responsibility, sole responsibility, 그것은 the atonement, at one-ment, 하나님과 늘 하나임을 스스로 받아들이는 것이다. 그리고 그것을 다른 사람들에게 일깨우는 것이다. 여러 차례 늘 되새기는 말이죠. Forgiveness, salvation, atonement, true perception, all are one. 용서, 구원, 하나임, 참된 인식, 이 모든 것이 바로 하나다. 말이다. 용서하면 구원하는 것이고 하나님과 늘 하나인 atonement인 것이고 그렇게 인식하는 것이 참된 인식, true perception. 모두 같은 것이다. 그렇게 A Course in Miracles, Manual for Teachers. 오늘 하나님께 직접 다가갈 수 있는가? Of course. There's no distance between you and God. There's no distance between God and the Son of God. There's no distance between God and the daughter of God. 하나님과 하나님의 자녀 사이에는 아무런 거리가 없는 것이다. 그것을 atonement, at one-ment, 하나님과 하나임이라고 깨우치는 것이죠. 그렇지만 하나님과의 직접적인 연합, 그 체험이 순간적으로 기억될 수 있을 뿐이지만
본질적으로, 실존적으로는 늘 하나님과 함께 하나임이라는 것을 일깨우는 것이 바로 A Course in Miracles. I'm not a body, I'm free, for I'm still as God created me. 나는 이 몸뚱아리가 아니다. 나는 자유롭다. 왜냐하면 나는 하나님께서 나를 만드신 그대로 늘 이제와 항상 영원히 그대로인 것이다. 그래서 하나님께 직접 다가간다는 것. Is it possible to reach God directly? Of course. Indeed. Because there is no distance between God and the Son of God. 그렇게 새기면서 오늘 내용을 마치는 것이죠. 그리고 또 함께 새기는 The Three Sentence Summary of A Course in Miracles. Nothing real can be threatened. Nothing unreal exists. Herein lies the peace of God. 진짜는 그 어느 것도 위협받지 않는다. 진짜 아닌 것은 그 어느 것도 존재하지 않는다. 빛은 위협받지 않는다. 어둠은 허상이다. 어둠은 다만 빛의 부재를 나타낼 뿐 어둠이라는 실제가 있는 것은 아니다. Darkness is merely an absence of light. 어둠이라는 것은 다만 빛의 부재를 의미할 뿐 어둠이 따로 있는 것은 아니다. 그러므로 어둠은 Darkness is unreal. Likewise, 마찬가지로 생명은 위협받지 않는다. 죽음이란 없기 때문에. 사랑은 위협받지 않는다. 왜냐하면 두려움은 본래 없는 것이기 때문에. 사랑이 오면 두려움은 사라진다. 어두운 방에 불을 켜면 어둠이 사라지듯이 어둠은 본래 unreality. 생명은 지속되는 것이다. 죽음은 없다. 두려움은 다만 사랑의 부재를 의미할 뿐이다. 이렇게 새기고 깨닫고 그 깨달음을 삶 속에서 누리면 하나님의 평화가 늘 함께하는 것이다. Nothing real can be threatened. Nothing unreal exists. Herein lies the peace of God. Shalom. Om Shanti Shanti Shanti. 그렇게 새기면서 Manual for Teachers 오늘 내용을 모두 마치고 또 다음 시간 다른 내용을 가지고 만날 때까지 Until next time, take care. Bye.